Dear student, today we are going to learn third topic, force and pressure. जोपर्यंत एखाद्या वस्तूला आपण फोर्स अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत ती वस्तू जर स्थिर असेल तर ती स्थिरच राहील आणि जर ती मोशनमध्ये असेल तर ती मोशनमध्येच राहील त्याच स्पीड आणि डायरेक्शनने. हा आहे न्यूटनचा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आता आपण जेव्हा फोर्स लावतो तेव्हा त्या फोर्सचे दोन प्रकार पडतात, कॉन्टॅक्ट फोर्स आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ते आपण काही उदाहरणाने पाहूया. अ मॅन पुशिंग अ कार, अ बॉय पुलिंग अ रिलक्टंट डॉग अँड अ बॉय किकिंग अ बॉल. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स बिकॉज देअर इज अ कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट which we can actually see with our eyes. Such force is called contact force. Now we will learn non-contact force. In the given example, a pin get attracted towards a magnet, a pieces of paper get attracted towards a comb, and a coconut is falling on the ground. In this example, you cannot see actually the force which is acting between the two objects, but actually in the first case, when the pin get attracted towards the magnet, there is a magnetic force. When bits of paper get attracted towards the comb, there is an electrostatic force, and when the coconut falls on the ground, there is a gravitational force. So, a force applied between two objects are not which are not in contact with each other. Such a force is called non-contact force. So, muscular force is an example of contact force which is applied to the object for pushing, pulling, lifting, while the magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without the contact, and therefore they are the examples of non-contact force. Now we will learn about frictional force. All the objects in the motion have a frictional force acting on them, which act in opposite direction in which the object is moving. Frictional force is very useful in daily life while walking. In the absence of frictional force, we will slip. You must have seen that one tends to slip over the banana peel on the street or in the mud. It is due to reduced friction. A moving ball on the ground stops automatically after some time due to friction of the ground which opposes the motion of ball. A running car automatically stops after some time when it is switched off. All these are the examples of friction. Now we will learn about balanced and unbalanced force with one example. In the game tug of war, if same force is applied from both the sides, the rope does not move from its place. But if from one side the force is more, the rope gets pulled to that side along with the person. जेव्हा दोन्ही बाजूला सेम फोर्स अप्लाय केला जातो त्याला म्हणतात बॅलन्स फोर्स. बोथ द फोर्सेस कॅन्सल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. आणि जेव्हा एका बाजूला फोर्स जास्त होतो तेव्हा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये येतो, याला म्हणतात अनबॅलन्स फोर्स. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. एखादी जड वस्तू जर पुश करायची असेल तर त्याला एका व्यक्तीऐवजी दोन व्यक्तींनी फोर्स लावला तर ती वस्तू हलवणे जास्त इझी जाते आणि एका साईडने फोर्स लावल्यामुळे ती वस्तू मूव्ह होते, यालाच म्हणतात अनबॅलन्स फोर्स. जर एखाद्या वस्तूवर एकाच दिशेने वेगवेगळे फोर्स लावले गेले तर त्यावेळी फोर्सची ॲडिशन होते. जर एखाद्या वस्तूवर विरुद्ध दिशेने दोन फोर्स लावले गेले तर त्या फोर्सची सबस्ट्रॅक्शन होते. फोर्स ही क्वांटिटी एक्सप्रेस करताना त्याचा मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन या दोन्हीचा विचार होत असल्यामुळे फोर्सला स्केलर क्वांटिटी म्हणतात. फोर्सला वेक्टर क्वांटिटी म्हणतात. So, force is needed to set an object in motion, or to stop the moving object, or
It is needed to change the speed and direction of an object. The force is also needed to change the shape of an object. Now we will learn inertia. एखादी वस्तू मोशनमध्ये असेल तर ती मोशनमध्ये यायला सुरुवातीला नकार देते किंवा एखादी वस्तू स्थिर असेल तर सुरुवातीला ती हलायला नकार देते. ह्या टेंडन्सीलाच म्हणतात इनर्शिया. म्हणजेच द टेंडन्सी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एक्झिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड inertia. There are three types of inertia. We are going to learn one by one with example. First, we will learn inertia of rest. एखादे वाहन अचानक सुरू झाले तर त्यामधील पॅसेंजर हे मागे झुकतात म्हणजे त्यांना बॅकवर्ड जर्क मिळतो. याचाच अर्थ व्हेकल जरी मोशनमध्ये आलं असेल तरी त्यामध्ये असणारे पॅसेंजर मोशनमध्ये सुरुवातीला येत नाही आणि त्यामुळे ते मागेच राहिल्यामुळे त्यांना बॅकवर्ड जर्क बसतो. यालाच म्हणतात इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आता आपण पाहूया इनर्शिया ऑफ मोशनचं उदाहरण. जेव्हा एखादी बस वेगात जात असते आणि अचानक ड्रायव्हर ब्रेक दाबतो तेव्हा पॅसेंजर पुढे झुकतात म्हणजे त्यांना फॉरवर्ड जर्क मिळतो. असं का बरं होतं? तर पॅसेंजर हे मोशनमध्ये असतात बसच्या मोशन बरोबर आणि जेव्हा बस थांबते तेव्हा पॅसेंजर हे थांबायला नकार देतात आणि त्यामुळे ते पुढे झुकतात. थर्ड टाईप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आता हे बसचंच उदाहरण आपण कंटिन्यू करूया. जेव्हा बस एका साईडला वळते तेव्हा आपण दुसऱ्या साईडला झुकतो. म्हणजेच बस जरी वळाली तरी आतले पॅसेंजर वळायला नकार देतात आणि त्यामुळे ते दुसऱ्या साईडला पडतात. यालाच म्हणतात इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या धड्यातली फोर्स ही कॉन्सेप्ट आत्ता आपण शिकलो. पुढच्या भागात प्रेशर ही कॉन्सेप्ट आपण शिकणार आहोत. डिअर स्टुडंट, नाव वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. द नेल easily penetrate into the wood from its pointed end and not from its blunt end. That means when a force is applied on the head of a nail, it easily goes into the plank. If we apply force on the blunt end of the nail, then it does not go into the plank. It is easy to cut vegetable with the sharp knife, and blunt knife does not work. What is the reason for this? If the area increases, the pressure decreases for the same force, and if the area decreases, the pressure increases for the same force. So what is force? What is pressure? The pressure is the force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. The SI unit of force is Newton and area is meter square. Therefore, the SI unit of pressure is Newton meter square. It is also known Pascal. The atmospheric pressure is measured in bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. Now we will learn few more example of relation between pressure and area. Camel's feet are broad. That is why the camel's feet does not penetrate into the sand and it becomes easy for him to walk in the sand. It is because camel's weight is exerted on large area and because of that the pressure on the sand is reduced. You might have seen a vegetable vendor which is carrying a basket on her head. She keeps a twisted piece of cloth on the head below the basket. What happens during this? The pressure is reduced because the increased area of the twisted cloth. तसंच आपण एकाच जागेवर जास्त वेळ उभं राहू शकत नाही,
परंतु आपण 8 तास झोपू शकतो. कारण जेव्हा आपण उभे राहतो तेव्हा प्रेशर जास्त असतं आणि जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा एरिया जास्त असल्यामुळे प्रेशर कमी पडतं. फॉर स्कीइंग ऑन द आईस, द लाँग फ्लॅट स्कीज आर यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर. आता ही ॲक्टिव्हिटी बघा. काय दिसतं याच्यामध्ये? 2 ब्लॉकवर एक फळी ठेवलेली आहे आणि त्या फळीवर पुस्तकं जर आपण एकावर एक म्हणजे उभी ठेवली तर प्रेशर जास्त पडतं आणि जर ती पुस्तकं जर आपण पांगून ठेवली तर प्रेशर कमी पडतं. All these examples shows that the pressure is more if the area is less, and if the area is more, the pressure is less. Now we'll learn pressure on solids. Air pressure is exerted on all the objects kept in the air, and it depends on the value of their mass and the contact area between the two. Pressure in liquid. जर तुम्ही एखादी प्लास्टिक बॉटल घेतली आणि त्याला एखाद्या ग्लास ट्यूबमध्ये फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बसवला आणि ह्या बाटलीमध्ये जर तुम्ही वरून पाणी ओतलं तर जेव्हा बॉटलमध्ये भरपूर पाणी पडेल तेव्हा तो फुगा आपोआप फुगला जाईल. व्हॉट इट मीन्स? द प्रेशर ऑफ वॉटर ॲक्ट्स ऑन द साईड ऑफ द बॉटल. आता आपण दुसरी ॲक्टिव्हिटी पाहूया. एक पाण्याची बाटली घेऊन त्याला काही अंतरावर सुईने 3 छिद्र पाडा एका सरळ रेषेत. जर या बाटलीमध्ये पाणी ओतलं तर तुम्हाला असं दिसेल, तिसऱ्या छिद्रातून पडणारं पाणी जवळ पडेल, दुसऱ्या छिद्रातून पडणारं पाणी थोडं लांब पडेल आणि पहिल्या छिद्रातून पडणारं पाणी जरा जास्त लांब पडेल. असं का बरं होतं? तर प्रेशर इन्क्रीजेस ॲज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन्क्रीजेस. त्याचप्रमाणे तुम्ही एखाद्या बाटलीला जर सरळ आडवी 3 छिद्र पाडली आणि नंतर त्याच्यात पाणी ओतून पाहिलं तर त्या 3ही छिद्रातून पडणारं पाणी हे एकाच लेवलवर पडेल. यावरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो? लिक्विड प्रेशर इज सेम ॲट वन लेव्हल. आता आपण पाहूया गॅस प्रेशर. जर तुम्ही एखादा फुगा फुगवला तर तो सगळ्याच बाजूने सारखाच फुगतो, पण त्याच फुग्याला जर एखादं छिद्र असेल तर तो फुगा पूर्णपणे फुगणार नाही. मग यावरून आपल्याला काय दिसतं? लिक्विडसारखंच गॅसेससुद्धा वॉल ऑफ द कंटेनरवर प्रेशर एक्झर्ट करत असतात, ज्यामध्ये ते भरलेले असतात. सगळे लिक्विड्स आणि गॅसेस यांना मिळून आपण फ्लुईड असं सुद्धा म्हणतो. ज्या कंटेनरमध्ये हे फ्लुईड म्हणजेच लिक्विड किंवा गॅसेस भरलेले असतात तेव्हा आतमध्ये असताना ते कंटेनरच्या वॉलवर प्रेशर एक्झर्ट करत असतात आणि कंटेनरच्या बॉटमवर सुद्धा ते प्रेशर एक्झर्ट करतात आणि हे एक्झर्टेड प्रेशर डेप्थवर अवलंबून असतं. इफ द डेप्थ इज मोर द प्रेशर इज मोर. आपण असं म्हणूया, अ फ्लुइड एनक्लोज इन अ कंटेनर एक्झर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ॲट अ पॉइंट विदिन द फ्लुइड. नाव वी विल लर्न ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. पृथ्वी सर्व बाजूने हवेने व्यापली आहे. दिस लेअर ऑफ एअर इज कॉल्ड ॲटमॉस्फिअर. हे ॲटमॉस्फिअर पृथ्वीच्या सरफेसपासून 16 किलोमीटर अंतरापर्यंत आहे. परंतु आपण जेव्हा 400 किलोमीटर अंतर जातो पृथ्वीच्या सरफेसपासून तिथेही अत्यंत विरळ स्वरूपात आपल्याला ॲटमॉस्फिअर आढळून येतं. या हवेमुळे जे प्रेशर क्रिएट होतं त्याला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणतात, विच डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस. द एअर प्रेशर ॲट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atmosphere pressure. And this pressure decreases as we go in a height from the sea level. The unit for atmospheric pressure is hectopascal or megabar. आपल्या बॉडीवर सुद्धा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे कंटिन्युअसली ॲक्ट होत असतं, परंतु आपल्या शरीरात असलेल्या कॅव्हिटीजमध्ये हवा असते आणि आर्टरीज आणि व्हेन्समध्ये ब्लड असतं. त्यामुळे शरीरातलं आतलं प्रेशर आणि बाहेरचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे बॅलन्स्ड झालेलं असतं.
त्यामुळं आपलं शरीर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने चपटं होत नाही. Now we will learn about buoyant force. What is buoyant force? The upward force acting on an object dipped in the water or any other liquid or gas is called buoyant force. I will explain it with one example. Suppose you take a water in a tub and one empty plastic bottle. If you put the empty plastic bottle in water tub, it will float on the water. Now you fill the bottle fully with water, close the lid and again put into the water tub. You will find the bottle will float inside the water, it does not go at the bottom. Actually, the force of gravity acts on each and every object. Therefore, according to that, the water should be dipped down at the bottom of water, but it does not happen. It means some force might be acted on the bottle by the water, and that force is a buoyant force. So what is buoyant force? Buoyant force is the upward force acted by water on the object dipped in water. How it is decided that the object left in the liquid will sink in the liquid or will float on the liquid or it will float inside the liquid? So if the object float, it means buoyant force is larger than the weight of the object. If the object sink, it means the buoyant force is smaller than the weight of the object. If the object float inside the liquid, it means buoyant force is equal to the weight of object. Buoyant force depend on two factors. The first factor is volume of the object and the second factor is the density of object. So first we will learn how buoyant force depend upon volume of the object with one example. The buoyant force is more if the volume of dipping object is more. For example, the iron nail sink in the water, but the massive ship which is made up of tons of iron floats on water. What is the reason for it? Because the volume of ship is more than the volume of iron. And you know, if the volume is more, the object float. And if the volume is less, the object sink. The second factor on which the buoyant force depends is the density of the liquid. More is the density of liquid, more is the buoyant force. For example, it becomes easier to swim in seawater than in fresh water. This is because the density of seawater is more than the density of fresh water. Why? Because the salts are dissolved in seawater, which make it more denser. एखाद्या पदार्थावर किती बायंट फोर्स ॲक्ट होत असेल हे आर्किमिडीजने शोधून काढले आणि यालाच म्हणतात आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. तर आता आपण पाहूया आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. When the object is partially or fully dipped in a fluid, then the force of buoyancy act on it in upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. हा लॉ कळण्यासाठी एक स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटी आता आपण पाहूया. जर तुम्ही एखादा रबर घेतला आणि तो कापला तर सुरुवातीला त्याची लेंथ मोजा आणि त्याच्या एका टोकाला एक दगड बांधून मग ती लेंथ मोजा. आता असा एका टोकाला बांधलेला दगड जर तुम्ही रबर बँड सहित पाण्यामध्ये धरला आणि मग रबर बँडची लेंथ मोजली तर ती कमी भरेल. असं का बरं होतं? तर दगडावर पाणी अपवर्ड फोर्स म्हणजे बायंट फोर्स ॲक्ट करत असल्यामुळे त्या रबर बँडची लेंथ कमी भरेल. किती फोर्स ॲक्ट झाला तर ते आपल्याला आर्किमिडीज प्रिन्सिपलनुसार सांगता येईल. जितकं पाणी त्या दगडाने विस्थापित केलेलं आहे
त्या पाण्याच्या व्हॉल्यूम इतका फोर्स त्या दगडावर ॲक्ट होत असतो. आर्किमिडीज प्रिन्सिपलचा वापर शिप किंवा सबमराईन कन्स्ट्रक्ट करताना होतो. त्याचप्रमाणे लॅक्टोमीटर, हायग्रोमीटर यासारख्या इन्स्ट्रुमेंटचं प्रिन्सिपलही आर्किमिडीजच्या तत्त्वावर आधारित आहे. आता आपण पाहूया डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स आणि रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स यांचे फॉर्म्युले. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम and relative density is equal to density of a substance upon density of water. The relative density is also called as specific gravity. The SI unit of density is kilogram per meter cube, while there is no unit for relative density. The property of density is very useful in determining the purity of the substance. तर त्याबद्दलची आर्किमिडीजची स्टोरी आता मी तुम्हाला सांगते. आर्किमिडीज ज्या राजाच्या दरबारी काम करायचा, त्या राजाने सोनाराला एक सोन्याचा मुकुट बनवण्यासाठी काही सोनं दिलं होतं. सोनाराने अत्यंत सुंदर असा मुकुट बनवून राजाला दिला, पण राजाला शंका आली की त्याने दिलेल्या सोन्या इतकाच किंवा त्याची सोन्याची प्युरिटी ही बरोबर नाही. सोनाराने काहीतरी भेसळ केली, फसवणूक केली. ती शोधून काढण्याचं काम त्याने सायंटिस्ट आर्किमिडीजवर सोपवलं. आर्किमिडीजने खूप विचार केला की मुकुट न मोडता त्याची प्युरिटी कशी काय, त्याची फसवणूक कशी काय सिद्ध करायची. या विचारातच जेव्हा तो अंघोळीसाठी बाथरूममध्ये गेला, तेव्हा तेथे टब पाण्याने पूर्णपणे काठोकाठ भरलेलं होतं. जसंच आर्किमिडीजने पाय पाण्याच्या टबमध्ये टाकला, तेव्हा काही पाणी विस्थापित झालं, टब खाली पडलं. तेव्हा आर्किमिडीजच्या मनात विचार क्लिक झाला की आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटी फॉर्म्युल्याने याची प्युरिटी काढू शकतो. आणि ह्या आनंदातच तो तसाच बाथरूमच्या बाहेर युरेका युरेका म्हणजेच आय गॉट इट म्हणत पळाला. कारण त्याला सोनाराने केलेली फसवणूक कशी सिद्ध करायची याचं उत्तर मिळालं होतं. आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक सायंटिस्ट अँड अ मॅथमॅटिशियन विथ अ शार्प इंटेलिजन्स. ही ऑल्सो फाउंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ पाय बाय न्यूमरिकल कॅल्क्युलेशन. जॉमेट्रिक्स आणि मेकॅनिक्समध्येही त्याने फार कार्य करून ठेवलेलं आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून ग्रीक आर्मीने रोमन आर्मीवर विजय मिळवला.